بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. چیپٹر نمبر 9 کا ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں. دوسرے حصے میں ہیں فیملیز. یہ فیملیز تھوڑی سی مشکل ہیں. اس میں عام طور پر شارٹ کوسچن زیادہ تر بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں یا ایم سی کیوز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے زیادہ تر شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز ہی یاد کیجئے گا. تو آج کی پہلی فیملی ہے روزیسی. کیا نام ہے؟ فیملی روزیسی. اور فیملی روزیسی کو عام طور پر روز فیملی بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ روز فیملی, یعنی ایسی فیملی جس میں گلاب کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ایم سی کیو آتا ہے کہ پوری دنیا میں اس فیملی کے جنرا کتنے ہیں. جنرا کیا ہوتا ہے؟ جینس کی جمع ہے. تو پوری دنیا میں یعنی ورلڈ وائڈ 100 جنرا ہے. اور میں نے جنرا 100 جنرا, اور سپیشیز کتنی ہے؟ 2000 سپیشیز ورلڈ وائڈ. یعنی پوری دنیا میں اس فیملی سے تعلق رکھنے والے جنرا کتنے ہیں؟ 100, اور سپیشیز کتنی ہیں؟ 2000. جبکہ پاکستان میں اس کی جنرا کتنے ہوتے ہیں؟ ہم نے لکھ دینا ادھر ان پاکستان. ان پاکستان میں ٹوٹل جنرا ہیں 29, اور سپیشیز کتنی ہیں؟ 213. لو, یہ ایک ایم سی کیو ہے, بڑا آسان ہے. آپ انشاءاللہ یاد کر لو گے کہ ٹوٹل جنرا ان دا ورلڈ 100, ٹوٹل سپیشیز ان دا ورلڈ 2000. اسی طرح ٹوٹل جنرا ان پاکستان 29 اینڈ ٹوٹل سپیشیز ان پاکستان 213. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اس فیملی سے جو فیملیئر پلانٹ ہیں, یعنی موسٹ امپارٹنٹ پلانٹ اس فیملی کے کون کون سے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے یہ ایک ورڈ لکھا ہے. ویسے یہ نہ کوئی انگلش ورڈ ہے, نہ اس کا کوئی خاص مطلب ہے. صرف یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو یہ جو پلانٹ اس فیملیز کے وہ آسانی سے یاد ہو جائیں. یہ لکھو, لفظ میں نے کیا لکھا ہے؟ پائرومیف. پائرومیف. اب پائرو کا کیا مطلب ہے؟ پائریکس. اور آرو سے کیا مراد ہے؟ روزہ. اب یوں لکھ لیں, پائرو کا یہ مطلب پائریکس, اور اس کے بعد آرو سے کیا مراد ہے؟ روزہ انڈیکا, یعنی روزہ. اس کے بعد روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ انڈیکا گلاب کے پھول کو یا گلاب کے پودے کو کہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے میلس. میلس کہتے ہیں ایپل کو. وہ کھاتے ہو, آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. ایپل کامن نیم ہو گیا. روزہ انڈیکا یعنی روز. اس کے بعد تیسرا ہے ایف سے مراد ہے فرائیگیریا. ایف سے کیا مراد ہے؟ فرائیگیریا. فرائیگیریا کہتے ہیں سٹرابری کو. سٹرابیری کھائیے کبھی. سٹرابیری ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ یاد رکھو یہ لفظ پائرس. پیر کو یا ناشپاتی کو کہتے ہیں پائرس, یعنی پائرومیف. یہ میں نے ایک لفظ بنایا, اس سے بن گیا پائرس. اس کے بعد روزہ انڈیکا, میلس یا ایپل, ایف سے بنا دیا فرائیگیریا. فرائیگیریا کس کو کہتے ہیں؟ سٹرابیری. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ویجیٹیٹو کریکٹرسٹکس. اس کے لیے ایک لفظ ہے, دیکھو, پی ایس ایل. آپ نے پڑھا پی ایس ایل؟ وہ نہیں جو ہاکی میں استعمال ہوتا ہے, پلیئر کی کوئی ٹیم نہیں ہے یہ پی ایس ایل. پی سے مراد ہے پلانٹ ہیبٹ. پی سے کیا مراد ہے؟ پلانٹ ہیبٹ. پلانٹ ہیبٹ سے کیا مراد ہے کہ پودے میں ہرب. پودے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرب, شربز اینڈ ٹریز. ریئرلی, یعنی پودے اس میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ جڑی بوٹیاں ہو سکتی ہیں, یعنی ہربز, شربز یا ٹریز ہو سکتے ہیں.
आगे इन पौधों का स्टेम कैसा होगा? स्टेम होगा स्पाइनी श्रब्स। आमतौर पर इसमें क्या होती है? श्रब्स और स्पाइनी, यूजुअली स्पाइनी श्रब्स। अच्छा, स्पाइनी क्या मतलब? ये देखो, आपने गुलाब का फूल देखा है और गुलाब का पौधा देखा है, उसके ऊपर कांटे होते हैं, शाख के ऊपर क्या होते हैं? कांटे। तो कांटों को क्या कहते हैं? स्पाइनी। इसके बाद इनके लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स सिंपल या कंपाउंड? एल से क्या मुराद है? लीव्स, और एस से मुराद था स्टेम, और पी से मुराद था प्लांट। ये आप याद रख लोगे, हर फैमिली में हम पढ़ेंगे पीएसएल, यानी प्लांट की डिटेल, स्टेम की डिटेल, और एल से मुराद लीव्स की डिटेल। इनके लीव कैसे हो सकते हैं? सिंपल एंड, पहले तो आप यू कर लें कि अल्टरनेट एंड अपोजिट। क्या मतलब है अल्टरनेट एंड अपोजिट? ये देखो, आपने बाज़ ऐसे ब्रांच देखी होगी, उसका एक पत्ता यूं होता है, दूसरा जरा सा ऊपर लगा होता है, तीसरा उससे ऊपर होता है, चौथा उससे ऊपर होता है, पांचवा उससे। ऐसी अगर तरतीब हो पत्तों की तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट लीव, यानी एक नीचे फिर उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, इस तरह ये चलती जाएगी। ऐसी तरतीब को कहते हैं अल्टरनेट लीव। और एक तरतीब होती है अपोजिट, कि ये एक ब्रांच है, एक पत्ता इधर होगा, दूसरा भी उसके सामने, फिर एक इधर होगा, एक इधर होगा। ऐसी तरतीब को कहते हैं अपोजिट, यानी शाख के ऊपर एक दूसरे के अपोजिट लीव लगे हुए होंगे। तो इनमें दोनों तरह के लीव होते हैं, अल्टरनेट एंड अपोजिट। समझ आ गई? इसके अलावा इनके लीव या सिंपल हो सकते हैं, सिंपल लीव, या लीव हो सकते हैं कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लीव। इससे क्या मुराद है? सिंपल और कंपाउंड लीव। लीव का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। अगर देखिए, मैं डायग्राम बनाने लगा हूं कि ये एक मिडरब है, मिडरब के बाद ये लैमिना, पत्ते का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं हम? लैमिना। अगर लैमिना किसी पत्ते का एक ही हो और वो एक ब्रांच पे लगा हुआ हो, इसको हम कह देते हैं सिंपल लीफ। ये कौन सा लीफ होगा? सिंपल। अब कंपाउंड लीफ फिर क्या होगा? ये सिंपल हो गया, सिंपल लीफ। अब कंपाउंड देखिएगा, कंपाउंड में ये है कि ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर लैमिना डिवाइड हो जाएगा इनटू मैनी लीव्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें ये एक डंडी के ऊपर सिर्फ एक ही लैमिना लगा है, इसमें ये एक डंडी है, इस डंडी के ऊपर ये पूरा लैमिना था, डिवाइड हो गया इनटू 3 पार्ट्स। एक ये छोटा हिस्सा बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ ये आपको कहां नजर आएगा? इन द रोज प्लांट। अब रोज प्लांट की आप एक डंडी तोड़ें, उसके आगे कई पत्ते लगे हुए आपको मिलेंगे, तो लीफ में आप क्या लिखोगे? अल्टरनेट। ये मैंने बता दिया, एक दूसरे के अपोजिट लीफ ना। अल्टरनेट का मतलब एक नीचे एक ऊपर, फिर इस तरह बारी बारी ऊपर नीचे और स्पाइरल अरेंजमेंट। अच्छा, अपोजिट में क्या होगा कि एक शाख के ऊपर एक पत्ता लगा हुआ होगा और दूसरा उसके अपोजिट साइड पे होगा। ऐसे अपोजिट साइड पे लीफ होंगे, उनको हम कहेंगे अपोजिट लीफ। समझ आ गई? इसके बाद हम चलते हैं कि फ्लोरल करैक्टर। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फ्लोरल करैक्टर क्या है, फूल कैसे होते हैं, क्या एक शाख पे एक लगता है या कई लगते हैं? अगर एक शाख पर एक फूल लगे, उसके लिए ये एक फार्मूला याद कर लो। ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है कि डिक्शनरी में देखना शुरू कर दो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए शॉर्टकट मैंने यूज किया। सोरासिक, क्या लफ्ज है? सोरासिक। सो का क्या मतलब है? इसका मतलब है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है तन्हा, यानी एक शाख पर एक ही फूल लग जाए उसको हम कहते हैं सोलिटरी। सोलिटरी फ्लावर के एक शाख पर एक ही फूल। एसओ का क्या मतलब हो गया? सोलिटरी। आगे है
आर ए से क्या मुराद है? एसओ से मुराद सोलिटरी और आर ए से रेसिमोस, कि इसकी इन्फ्लोरेसेंस कैसे होगी? रेसिमोस। उसके बाद या क्या हो सकती है? साइमोस क्लस्टर। साइमोस क्लस्टर। देखो वैसे आप याद करते आपके लिए मुश्किल होता ना, अब मैंने ये लफ्ज लिख दिए, सोरेसैक यानी सोलिटरी फ्लावर, रेसिमोस, साइमोस। अब रेसिमोस क्या होती है? ये एक शाख है, यहां से एक ऊपर फूल लग जाएगा, उसके बाद नीचे ब्रांच निकलेगी, ये ऐसे ब्रांच, उस पर एक फूल, और ब्रांच निकलेगी उस पे फूल, ऐसे ब्रांच निकलेगी उस पे फूल, यानी तमाम फूल एक ही लेवल पर आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं रेसिमोस। और इसी तरह साइमोस क्लस्टर ये बन गया। अब आ गया फ्लोरल फीचर, कि जो फूल होगा वो किस तरह का, देखने में कैसे नजर आएगा? वो आएगा एस साइंस बाप, एससी बाप, एससी बाप। आसान है ना याद करना। देखो एस से क्या मुराद है? एस से मुराद हो गया सोलिटरी। एस सी से क्या मुराद हो गया? सेंटेड, खुशबू पैदा करेगा। एस से ये एस हो गया, एस का मतलब है शोई। एस शोई का क्या मतलब है? जो देखने में फूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपने आप को शो करे। आप भी तो शो करवाते हो ना कि आई एम यंगर, आई एम स्टूडेंट ऑफ एफएससी। तो इसी तरह एस से क्या मुराद है? शोई। शोई का मतलब है जो अपने आप को शो करवाए, जाहिर करवाए। अब देखो गुलाब का फूल कहीं लगा हुआ हो किसी पौधे पे, वो दूर से अट्रैक्ट करता है ना, नजर आता है। दूसरा एस सी से क्या मुराद है? सेंटेड, यानी उसमें से खुशबू आएगी। खुशबू आएगी ना, तो इससे सेंटेड इसलिए हमने लिखा है। आगे बी, बी से मुराद है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? कि अगर एक ही फूल में दोनों सेक्स हो, यानी उसमें एंड्रोशियम भी मौजूद हो, गाइनेशियम भी मौजूद हो, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। या मैं लिख देता हूं कि फ्लावर हैविंग बोथ सेक्सेस, बोथ सेक्सेस, यानी एक पौधा, एक ही फूल मेल के तौर पर भी एक्ट करे, फीमेल के तौर पर भी एक्ट करे। इसके लिए एक और लफ्ज भी होता है हर्माफ्रोडाइट, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या? हर्माफ्रोडाइट, अ फ्लावर हैविंग टू सेक्सेस। आगे देखो लिखा ए, एक्टिनोपोड। ए से क्या मुराद है? एक्टिनोपोड। अब एक्टिनोपोड क्या होता है? इसका मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी अगर हम एक फूल को दो बराबर हिस्सों में काटना चाहें तो दो बराबर हिस्सों में काट जाए। यानी किसी भी प्लेन पे अगर हम एक फूल को किसी भी प्लेन में दो बराबर हिस्सों में काट सकें तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक, या इसको कहेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। देखिए इसको आप समझिएगा कि ये एक कोई गोल चीज है, इसको अगर मैं चाहूं इस तरह काट दूं दो बराबर हिस्से हो गए, अगर मैं चाहूं इस तरह काट दूं दो बराबर हिस्से, अगर ऐसे काटूं तो भी बराबर हिस्से, ऐसे काट दूं तो भी बराबर हिस्से। यानी if a flower cut into two equal part at any plane, किसी भी प्लेन पर काटें दो बराबर हिस्से बच जाएं, उनको हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक, या इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर एक फूल को दो बराबर हिस्सों में किसी भी प्लेन पे काट दें उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमार्फिक। अब आगे लफ्ज आ गया पी। पी से मुराद क्या है? पी से मुराद है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या मतलब होता है? अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द ओवरी,
अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये पी से क्या मुराद है? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है? अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द ओवरी या अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द ओव्यूल। इसके बाद ये फूल के हिस्से हैं या घेरे हैं, जिनको हम कहते हैं केलक्स, पहला घेरा, ये हम डिटेल पढ़ चुके हैं। करोला दूसरा घेरा, एंड्रोशियम तीसरा, गायनेशियम चौथा। अब इनके फूल में केलक्स कितने होते हैं? केलक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। हाउ मेनी सेपल? 5। और जो बेस से जुड़े हुए होते हैं, हाउ मेनी सेपल? केलक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, यानी 5 सेपल में बी यूनाइटेड एट द बेस। करोला की क्या क्या मतलब होता है? करोला इज सेकंड वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। अब इसमें पेटल्स कितनी होंगी? कई पेटल होंगी, यानी ज्यादातर न्यूमरस होगी। न्यूमरस का मतलब है मैनी, और 5 हो सकती है या 5 का हासिल जरा हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह हो सकती। आगे लिखा मैंने एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमन। किस पे मुश्तमिल होता है? स्टैमन। स्टैमन न्यूमरस, यानी कई हो सकते हैं। इसी तरह वो भी 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। और एंड्रोशियम क्या होता है? विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसी तरह गायोनेशियम। गायोनेशियम क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्पल। इसमें एक कार्पल होगी या कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली एक कार्पल हो सकती है। और ओवरी सुपीरियर और सम टाइम इंफीरियर। क्या मतलब है? ओवरी सुपीरियर का मतलब होता है कि ओवरी के साथ और पार्ट कौन से होते हैं? सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, वो नीचे होंगे, ओवरी ऊपर होंगे। ऊपर होगी तो सुपीरियर। अगर ओवरी नीचे हो, बाकी फ्लोरल पार्ट ऊपर हो, तो हम कहेंगे ओवरी इंफीरियर। यानी अगर फ्लोरल पार्ट से ऊपर ओवरी होगी तो सुपीरियर, अगर फ्लोरल पार्ट से ओवरी नीचे होगी तो ओवरी इंफीरियर। तो कुछ फूलों में ओवरी सुपीरियर हो सकती है, कुछ में ओवरी इंफीरियर हो सकती है। ये प्लेसेंटेशन आपको मैंने बताया कि अटैचमेंट ऑफ द सीड इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन 2 तरह की हो सकती है, या बेसल या एक्साइल। बेसल और एक्साइल। आगे हमने ये मुश्किल काम कर लिया। इस फैमिली का फायदा क्या है? यानी पौधों का या इन फूलों का, इस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले पौधों का कोई फायदा है? हाँ है। उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है आराइशी, ज़बाइशी, खूबसूरती के लिए उगाए जाने वाले पौधे। अब देखो इसमें एक पौधा आपने पढ़ा खास तौर पर, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका यानी गुलाब का पौधा, रोजा इंडिका, इसको कहते हैं रोज प्लांट। ये देखो पार्क की जीनत बनता है, स्कूलों में जो प्लाट होते हैं उनकी जीनत बनता है, यानी खूबसूरती के लिए लोग घरों में भी गमलों में उगाते हैं, पार्क्स में उगाते हैं, स्कूल्स में उगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्नामेंटल प्लांट, द प्लांट विच कल्टिवेटेड जस्ट फॉर ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस, खूबसूरती के लिए उगाया जाता है। दूसरा देखो, इनमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे क्या हासिल होता है, हमें फ्रूट हासिल होता है। तो फ्रूट प्रोडक्शन के कौन से? एप्पल आप खाते हो, पेड़ छोड़ते नहीं हो, नाशपाती, अलमंड, बादाम, जो कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को कि आप अपनी दिमागी सलाहियत बढ़ाओ, बादाम खाओ। वो तो आपकी सलाहियत इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कहीं पढ़ने लग जाएं, आपका जहन और तरफ चलता है, तो इधर आप चलाइएगा स्टडी के लिए, बादाम खाओ, जहन चलाओ स्टडी के लिए। पीच, आड़ू, एप्रिकॉट, खुबानी और स्ट्रॉबेरी। तो ये वो पौधे हैं जिनके हम फ्रूट खाते हैं, यानी एप्पल, पियर, अलमंड, पीच, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी। आगे देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट थर्ड इन द प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहते हैं ऐसे इलाके जो मोतदिल, यानी यहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ना बारिश ज्यादा होती है ना कम होती है, तो ऐसे इलाकों को कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ये जो फैमिली है तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है।
یہ MCQ میں آ سکتا ہے بورڈ کے MCQ میں کہ ایسی فیملی بتاؤ جس کا تیسرے نمبر پہ رینک ہو، تیسرے نمبر پہ جس کا نام آئے وہ یہی ہے۔ اب آگے دیکھو نمبر 4، یہ بھی بہت امپارٹنٹ MCQ ہے، اگر باقی کوئی بات بھول گئی تو خیر ہے، جن پہ میں سٹار لگا رہا ہوں یہ نہ بھولیے گا۔ کریٹیگس، دیکھو کتنا پیارا میں نے لفظ لکھا، لفظ ہی مشکل ہے، باقی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کریٹیگس ایک پودا ہے، اس سے واکنگ سٹک بنتی ہے، اور لکڑی کی سٹک دیکھی بابوں کے پاس ہوتی ہے، جب آپ بابے بنے ہوئے آپ کے پاس بھی آ جائے گی۔ اور کوئی بابا ایسے جا رہا تھا، کسی آپ جیسے اسٹوڈنٹ نے بھاگ کے پوچھا بابا یہ سٹک کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا بیٹے جب ہماری عمر کو پہنچو گے یہ خود بخود آ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ سٹک کون سی ہے؟ کریٹیگس، صرف نام ہی مشکل ہے نا۔ کریٹیگس ایک پودا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ ایکسیلنٹ واکنگ سٹک۔ تو یہ آپ کو کسی قیمت پہ نہ بھولے، یہ بہت دفعہ MCQ میں آیا ہے۔ اب ایک اور لکھا نمبر 5 پہ، پائرس پیسٹیا، یہ بھی نام ہی مشکل ہے، کام بڑا آسان ہے۔ پائرس پیسٹیا، اس سے ٹوبیکو پائپ بنتے ہیں، اور ٹوبیکو آپ یوز نہ کرنا، اور اگر کوئی یوز کرتا ہے اس کو بھی روک لینا، لیکن اس کے جو پائپ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ پائرس پیسٹیا سے۔ تو یہ بھی امپارٹنٹ MCQ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب آگے اس کی بات کرتے ہیں جو انڈو پاک کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے، پہلے بھی اس کا نام لیا میں نے، روزا انڈیکا، روز پلانٹ۔ یہ ایک تو ornamental امپارٹنٹ ہے۔ اور کام بتاؤ، آپ بھی تو کوئی کام بتاؤ نا، وہ خدا کے بندو۔ یہ آپ میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں روز واٹر، روز واٹر آنکھیں صاف کرنے کے لیے آنکھوں میں ڈالتے ہیں، ایکسٹریکٹ حاصل ہوتا ہے گلاب کا پانی، اس کو کہتے ہیں روز واٹر، یاد رکھنا روز واٹر۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اٹ از یوزڈ فار دا کیور آف آئی، کیور آف آئی یعنی آنکھوں کی خارش وغیرہ یا الرجی کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ روز واٹر۔ اسی طرح روز آئل، روز آئل یہ بھی پلانٹ سے آئل حاصل ہوتا ہے، یہ روز پلانٹ سے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ وچ از یوزڈ ان نمبر آف میڈیسنس، یہ بھی بہت سی میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک خاص سوغات اپنے علاقے کی، یہ جو روز کی پتیاں ہوتی ہیں نا، اس سے بنتا ہے گلقند۔ آپ نے سنا کبھی گل قند؟ یہ مختلف زبانوں کا لفظ ہے، یہ گل خاص طور پر فارسی کا لفظ ہے۔ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، قند کا مطلب ہوتا ہے شیرہ، یعنی یہ روز کی پیٹل لے کے اس کے اندر چینی ملا کے رکھ دیتے ہیں، وہ جیم سے بن جاتا ہے۔ اس جیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پیٹ کی بیماریوں کو اور پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے گلقند استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور سٹامک کی جو دوسری بیماریاں وہ ختم ہوتی ہیں۔ ایک اور آپ نے پڑھا ہوگا ارک گلاب، ارک گلاب بھی پیٹ کی بیماریوں وغیرہ کو ختم کرتا ہے، تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ ارک گلاب، ارک گلاب یہ بھی آپ کو پتا ہے پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے روزہ انڈیکا کا بتایا، تو کم از کم اور کچھ یاد نہ رہے تو ارک گلاب اور گلقند دو تو یاد کر لو نا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کریٹیگس ایکسیلنٹ واکنگ سٹک اور پائرس پیسٹیا، میں نے جن کے ساتھ لگا دیا یہ سٹار، یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ تو ویسے بھی دیکھو نا، ہم روز پودوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن یاد کیجئے گا۔ یہ فیملی کو تھوڑا سا یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سارا یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے جنرا اور فیملیئر پلانٹ یہ تو یاد ضرور کیجئے گا، اور ساتھ اکنامک امپارٹنس۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور والدین کی خدمت ضرور کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔